السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ 3 بار بولتا ہے۔ یہ غلطی بھی نہیں ہے اور نہ جان بوجھ کر ہے، یہ عادتاً ہے، چونکہ بچپن سے سنتا آیا ہے 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق، تو یہ دماغ میں لوگوں کے بیٹھ گیا کہ طلاق دینے کا مطلب 3 بار طلاق بولنا ہے۔ جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح جب ہوتا تھا تو 3 بار قاضی پوچھتے تھے کیا آپ نے نکاح قبول کیا، پھر پوچھتے تھے کیا قبول کیا، پھر پوچھتے تھے کیا۔ اب ایک بار میں ہی ہو جاتا ہے قبول۔ تو یہ عادتاً چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ عادت بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک عام آدمی اس مصیبت میں کب پھنس جائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کئی کال آئے میرے پاس، اور اس طرح کے کال، اس طرح کی پریشانی سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ 3 بار طلاق بول کر کے اب ایک طرح سے وہ پھنس گیا۔ اب جب بھی طلاق کوئی دیتا ہے یا 3 بار طلاق بول دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہنگامہ برپا ہو جائے گا، اور لڑکی والے آ جائیں گے، ایک میٹنگ ہوگی، قاری کو مفتی کو بلایا جائے گا، مولانا کو بلایا جائے گا، اور وہ پہلا سوال کرے گا کہ آپ نے طلاق کتنے بار بولا؟ بولے گا بھائی میں نے 3 بار بولا تھا۔ 3 بار آپ نے بولا؟ اچھا، تو آپ کا 3 طلاق ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ بولو نہیں نہیں، رجوع نہیں ہو سکتا، آپ نے 3 بار بول دیا، اب آپ کو حلالہ اگر کریں گے تبھی رجوع ہوگا۔ یہ اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے، جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ یہ مسلمانوں کا انٹلیکچوئل لیول اتنا نیچے جا چکا ہے نا، جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ بھائی ایک بات آپ سمجھیے، طلاق ایونٹ کا نام ہے، لفظ کا نام نہیں ہے۔ اگر لفظ کا نام ہوتا تو کوئی بھی شخص 3 بار طلاق 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 بولے، جیسے میں بھی بول رہا ہوں، کوئی بھی بولے، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گا۔ طلاق ایونٹ کا نام ہے، اور ایونٹ، یہ طلاق ایونٹ کے لیے اس کے پری کنڈیشنز ہیں اینڈ پوسٹ کنڈیشنز ہیں، ایک لمبا پروسیس ہے۔ بلکہ انڈیویجولس کا اگر دیکھا جائے تو اس میں اس سے زیادہ دخل ہے آربیٹریشن کا، کہ بھائی لوگ لڑکی والے لڑکے والے مل کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی اس کو طلاق میں جانا چاہیے نہیں چاہیے، یہ تو دوسری بات ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایونٹ کا نام ہے، لفظ کا نام نہیں ہے۔ اب اس نے چونکہ 3 بار بول دیا تھا، وہ پھنس گیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کیسے بچیں گے؟ چونکہ جو بھی میٹنگ ہوگی، جہاں سے بھی آپ فتویٰ لیں گے، تو آپ کو تو کہا جائے گا کہ آپ نے 3 بار طلاق بولا ہے، اور آپ کو پھر وہ حلالہ کے پروسیس میں ڈال دیں گے۔ آپ کو دنیا کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا میں نے بولا کہ لفظ کا نام نہیں ہے، ایونٹ کا نام ہے۔ تو کوئی بھی ایونٹ کا آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، وہ ہوگا ایک ہی بار، بائی ڈیفالٹ ہے یہ۔ جیسے ایک شخص حج کرنے چلا گیا اور حج کر کے آئے، بولے کہ بھائی میں نے تو 3 بار حج کا ارادہ کیا تھا، میں نے 3 حج کر لیا۔ آدمی کہا پاگل ہو کیا بھائی، حج تو ایک ہی بار ہوا تمہارا، ارادہ چاہے تم 3 بار کرو یا 3000 بار کرو۔ تو وہ ارادہ کچھ بھی کرے تو وہ ایونٹ ایک ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب بائی ڈیفالٹ جو ارادہ ہے وہ ایک ہی کا ہوا، یعنی نیت ایک ہی کا ہوا، آپ کریں یا نہ کریں ایک ہی کا ہوا۔ تو جب بھی سچویشن میں آپ پھنسے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے 3 طلاق بولا، تو بولا ہاں بھائی 3 طلاق میں نے بولا ہے، لیکن میرا ارادہ ایک کا تھا۔ بھائی اللہ، تو یہ حدیث ہے کہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت آپ ایک سے زیادہ کا کر ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ بولے یا نہ بولے، آپ کا نیت ایک ہی کا ہے، چاہے آپ 3 بار بولے یا 3000 بار بولے۔ اس بات پہ آپ کو اڑ جانا ہے۔ آپ کو دنیا کو کوئی طاقت جو ہے 3 طلاق نہیں کرا سکتی، طلاق ایک ہی ہوگا، چونکہ طلاق ایونٹ کا نام ہے۔ میں بار بار بول رہا ہوں، لفظ کا نام نہیں ہے۔ اور قرآن کی جو پہلی آیت، میں بار بار بولتا ہوں کہ سبھی کو پڑھیے، سورۃ طلاق کی پہلی آیت۔ سورۃ طلاق کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ جب تم طلاق دو گے، 1 اور 3 کا کوئی بات ہی نہیں ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو تو طلاق ہو جائے گی، لیکن طلاق دو گے عدت میں، عدت گننے کے لیے، تاکہ وہ طہارت میں ہو، پاکی میں ہو، اور پھر اس کو گنو گے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جس میں ساری باتیں، جو 3 اور 1 کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم عورت کو، لڑکی کو جس کو طلاق دیا، گھر سے نکالو گے، یہ حکم ہے، اور لڑکی کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں نہ تم گھر سے نکلو گے۔ بھائی یہ سوال ہونا چاہیے، بھائی کیوں نہ نکالے ہم جب نے طلاق دے دیا تو؟ الا بفاحشۃ مبینہ، یہ بھی بتا دیا کہ کس کو نکال سکتے ہیں، سوائے اس کے جو خلی بے حیائی پہ، کوئی اڈلٹری پہ ہو، کسی کا معاملہ ہی بے حیائی والا ہو۔ لیکن
वैसा केस तो होता नहीं। यहाँ तो गुस्से में, मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी चीजें, कभी मजाक में भी तलाक बोल देते हैं और घर वो तलाक हो गया। तो आपको अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ना तुम घर से उसको निकालोगे और ना वो निकले। उसकी आयत में आगे है तिलका हुदूदुल्लाह, ये मेरी हद है, और जिसने मेरी हद को तोड़ा उसने अपने नफ्स पे जुल्म किया। ये सूरह तलाक 65 नंबर की सूरह है, आयत 1 नंबर की आयत है। अब ये हद क्या है अल्लाह की, ये सबसे खतरनाक बात है आयत में, तिलका हुदूदुल्लाह। इससे खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती। जब दो आदमी लड़ता है, लड़ते लड़ते एक आदमी बोलता है कि देखो अगर इससे आगे बोला तो मैंने जान से मार दूंगा, एक्चुअली वो हद डिफाइन कर रहा होता है, तो सामने वाला डर जाता है कि भाई अब आगे बोलूंगा तो ये सही मार देगा। अल्लाह ताला अपनी हद डिफाइन कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम घर से नहीं निकालोगे, अन्न वो घर से निकलेगी, और ये मेरे हुदूद है, तिलका हुदूदुल्लाह। अक्सर ये होता है कि जैसे तलाक दिया है, या तो लड़का वाला निकाल देता है लड़की को, या लड़की वाले आ जाते हैं वो लड़की को लेके चले जाते हैं। ये दोनों गुनाहगार हैं। ये अल्लाह के हद को तोड़ रहे हैं, और अल्लाह के हद को तोड़ने का ठिकाना जहन्नम है। तो जो तोड़ रहा है वो भी जहन्नमी है, और जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो भी जहन्नमी है। क्योंकि ये एक्चुअली अल्लाह ताला आपको रिकंसिडरेशन पीरियड दे रहा है, ताकि किसी का घर ना उजड़े, किसी का घर उजड़ने से बच जाए, किसी का घर गुस्से में ना उजड़ जाए, किसी का घर बेवकूफी में ना उजड़ जाए, किसी का घर नासमझी में ना उजड़ जाए, किसी का घर जस्ट गलत इंफॉर्मेशन की वजह से ना उजड़ जाए, किसी कानाफूसी की वजह से ना उजड़ जाए। ताकि आपको 3 मेंसुरेशन साइकिल, 3 तहूर, 3 महीना आपको सोचने का मौका दिया जाएगा। वो आपके साथ रहेगी घर में। इसी में सारा जवाब है। 1 और 3 का कोई मसला ही नहीं है। जब भी आप तलाक देंगे तलाक हो जाएगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि ना वो निकलेगी घर से। ही उसको भी, लड़की को भी हुक्म है, ना तुम निकालोगे घर से, लड़का को भी हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म तोड़ने वाला का ठिकाना जहन्नम होगा। जो इसको सपोर्ट करेगा उसका भी ठिकाना जहन्नम होगा, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे कारी हो, कोई भी हो, क्योंकि उसमें तिलका हुदूदुल्लाह है। जिसने अल्लाह की हद को तोड़ा उसका ठिकाना जहन्नम है। तो जब 3 हो ही नहीं सकता, तो हम 3 बार बोले या 3000 बार बोले, उससे फर्क क्या पड़ता है। तो आपसे जब भी कोई मुफ्ती पूछे तो आप बोले भाई 3 हमने बोला जरूर है, लेकिन इरादा हमारा एक ही का था। क्योंकि जो चीज 3 बार हो ही नहीं सकती, आप उसका इरादा ही नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपका इरादा एक ही का होगा। तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हलाला के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्योंकि ये हदीस है कि सारे अमल का दारोमदार नियत पे है, और जाहिर बात है आपका नियत भी एक ही तलाक का था। क्योंकि नियत एक तलाक का इसलिए था कि बाय डिफॉल्ट एक ही होगा, और जो चीज बाय डिफॉल्ट एक ही होगा उसकी नियत आप नहीं कर सकते 2 और 3 की, अनेक की। ये थोड़ा सा लॉजिकली और साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा। ये जाहिलों का रिलीजन नहीं है, ये जाहिलों का कानून नहीं है, अल्लाह का कानून है। वो जजों का जज है। दुनिया के जज को तो समझ में आता है कि इसको मौका देना चाहिए, अल्लाह को नाउजुबिल्लाह नहीं समझ में आ रहा कि इसे मौका देना चाहिए। तो एक्चुअली ये मतलब सिवाय गुमराही, चूंकि लोग कुरान से, जब जो चीज कुरान में क्लियर है तो जाहिर बात है कोई भी चीज कुरान से टकराएगी तो उसको हम छोड़ देंगे। भाई मन गलत हदीसें भी हो सकती हैं, ज़ईफ हदीसें भी हो सकती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट कोई कॉल ही नहीं है इसमें। क्योंकि तलाक का मामला अरबों को क्रिस्टल क्लियर था। सिर्फ उनको प्रॉब्लम थी कि कितने बार और इद्दत का, जिसको अल्लाह ताला ने डिफाइन किया। उनके यहाँ तलाक का कंसेप्ट चला आ रहा था। इसलिए आपको अपना घर बचाना है तो खुद आपको लड़ना पड़ेगा अपने घर बचाने के लिए, वरना आपकी छोटी सी गलती की सजा आपको घर उजाड़ दिया जाएगा, आपकी बीवी को हलाला के नाम पे सजा दी जाएगी। जबकि सजा गलती मर्द ने किया है तो सजा मर्द को होना चाहिए ना। तो इस्लाम में और कुरान में सजा मर्द को है। क्योंकि आप जब पहली बार तलाक देंगे तो 3 महीने में या तो आप रुजू कर लें, अगर रुजू नहीं किया तो आप दोबारा निकाह भी कर सकते हैं, और निकाह करेंगे तो आपको नया मेहर देना पड़ेगा। ये है सजा। क्योंकि यहाँ फ्री में शादी हो रही है, बल्कि और आपको गिफ्ट मिलता है, जहेज मिलता है, इसलिए आसानी से तलाक दे देते हैं। अगर मेहर देना पड़े तो लोग तो तलाक ही 90% 95% नहीं देगा, क्योंकि उसको दूसरे शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे उसके पास। तो ये बहुत अहम बात है कि हर मुसलमान लड़का लड़की, शादीशुदा मर्द और औरत को तलाक का कानून समझना चाहिए। मैं एक किताब PDF इसमें ऐड कर रहा हूँ तलाक के ऊपर, पूरी डिटेल में इस किताब में समझाई हुई है। हमारे सुहेल भाई, इंजीनियर सुहेल अहमद साहब ने बहुत अच्छी किताब लिखी है ये। आप सब इस किताब को पढ़िए और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वाजिब हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप हमें कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने तलाक का वीडियो बनाया है, कई केसेस को मेरे पास आ चुके हैं, और कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर के उन्होंने रुजू कर लिया है। तो ताकि
اس کو اگر ہم نے اس غلاظت کو نہیں روکا تو خود ہمارے لیے بہت مشکل ہے. بھائی جب ہم خود اپنے قانون نہیں سمجھ پا رہے تو دوسرے کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے گھر اجڑنے سے بچ جائے. اور یہ خاص کر کے ینگ لڑکے یا لڑکی کو جس کی شادی ہو چکی ہے یا ہونی ہے یا کوئی شادی شدہ ہے، چونکہ یہ تو طلاق کا معاملہ تو خیر کبھی بھی آ سکتا ہے، تو سب کو جاننا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.